راوی چناب ستلج کی بفری لہریں شہر کے شہر زریاب، آشیانے اجڑ گئے، منہ زور موجوں کی زد میں جو آیا ٹھہر نہ پایا۔ ہر جانب تباہی کے ہولناک مناظر، سیلاب کے ساتھ مصیبتوں اور پریشانیوں کا بھی سیلاب۔ کسی کی جان گئی تو کوئی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم ہو گیا۔ ہزاروں افراد کے سر سے سایہ چھن گیا۔ سانسیں بحال رکھنے کے لیے خوراک کی فراہمی بھی بڑا امتحان۔ بھارت نے دریائے راوی میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ این ڈی ایم اے کا دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کی شدت کا الرٹ جاری۔ سیلابی ریلوں کی آمد کے باعث دریائے راوی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ متوقع۔ دریا کنارے بنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹھوکر نیاز بیگ سمیت لاہور کے متعدد علاقے ڈوب گئے۔ سیلابی ریل آنے پر شہریوں کی دوڑیں لگ گئیں، سینکڑوں گھر خالی کروا لیے گئے۔ شادرہ کے مقام پر گندا نالہ اوور فلو ہو گیا۔ فرخ آباد اور شفیق آباد، مانگا منڈی کے قریب نانو ڈوگر سے بھی درجنوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریائے راوی سے ٹھوکر تک موٹر وے کے نیچے آنے والی بیشتر آبادیوں میں پانی داخل۔ ساہیوال میں دریائے راوی میں اورنگ آباد کے بند میں شگاف پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ دریا میں پانی کا بہاؤ اس وقت 1,60,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جھنگ شہر کو بچانے کے لیے رواس پل کا حفاظتی بند اور ریلوے لائن پر قائم بند بھی 3 جگہ شگاف ڈال دیا گیا۔ دریائے چناب کا پانی آبادی میں داخل، پاک فوج کے جوان اور ریسکیو اہلکار ہائی الرٹ۔ جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری کو خالی کرا لیا گیا۔ چنیوٹ بھی خطرے میں، آج 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ گجرات میں دریائے چناب کا سیلابی ریلا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں داخل۔ مختلف وارڈز میں پانی جمع ہونے سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پنجاب کا آخری گاؤں گنڈا سنگھ والا بھی ڈوب گیا۔ گنڈا سنگھ والا میں سیلاب بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ قصور، کھڈیاں خاص، دھوپ سڑی میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ لوگوں کا سامان کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ بہاول نگر میں پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد عارضی فاسی بند ٹوٹ گئے، 90,000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ بہاڑی میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کا انخلاء جاری۔ مہار آباد، ہیڈ اسلام، لکھا، کالیہ شار، فتح پور سے 1,793 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بوری والا کے علاقوں ساہوکا، فاروق آباد، جملیرہ میں بھی ریسکیو ٹیمیں سرگرم۔ فیلڈ مارشل کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا فضائی جائزہ لیا۔ سید عاصم منیر کو سیلابی صورتحال اور آئندہ بارشوں کے لیے تیاریوں پر بریفنگ۔ سکھ برادری سے ملاقات میں کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کرنے کا اعلان، کہا مذہبی مقامات کا تحفظ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، پاکستان اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جوانوں کے حوصلے، تیاری اور خدمات کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، مؤثر تیاری ہی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موسمیاتی تبدیلی اور مونسون کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسی کی تیاری کا حکم۔ تمام صوبوں کو ورکنگ پیپرز بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے بعد اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آبی ذخائر کی تعمیر اور پانی کے مؤثر انتظام کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے 14.5 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہو چکی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 1800 کے قریب گاؤں زیریاب آئے۔ تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 دریا اکٹھے بفرے۔ سیلاب سے اب تک 28 اموات ہو چکی۔ قصور کے بچانے کے لیے موجودہ بند میں سوراخ کرنا پڑا۔ ہیڈ سلمانکی کے بعد ہیڈ اسلام کا خطرہ درپیش ہوگا۔ پانی جب تک پنجند میں نہیں جائے گا، خطرہ برقرار رہے گا۔ اوکاڑا اور ساہیوال کو دریائے راوی میں سیلاب کے پیش نظر خطرہ ہے۔ چیلنج کی صورتحال مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پنجاب حکومت سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے کی امدادی رقم دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سنبھریال کا دورہ، سیلابی پانی سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر آباد کے سیلابی علاقوں کا بھی دورہ۔ بیلا کے قریب تلواڑہ اور سہدرہ سے ملحق نعیم کالونی پہنچی۔
वज़ीर आला की जानिब से सैलाब मुतासरीन को भरपूर इमदाद फराहम करने के अहकामात। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरा खातून को गले से लगाया, तसल्ली दी, कहा कि सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाएंगे। इस वक्त अवलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतज़ामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। तमाम मुतासरीन का हक़ उन्हें पहुँचाया जाएगा। ये मरीम नवाज का वादा है। सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद न मिलने का शिकवा। जफरवाल के गांव देओली में कई दुकानें तबाह, दुकानदारों का लाखों का नुकसान। इंतजामिया की जानिब से रास्ते ताहाल बहाल ना किए जा सके। लोग अपनी मदद आप के तहत रास्ता बनाने लगे। नारोवाल के नवाही इलाकों में भी जगह जगह तबाही के मनाजिर। कोई रेस्क्यू टीम पहुंची ना हुकूमती इमदाद। जलालपुर पीरवाला में भी घर छोड़ने वाले सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। हुकूमत से दाद रसी की अपील। तो 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 10-12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਸੀ ਸਲਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਯਕਦਮ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸਾਂ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं इधर आया। गुजरात में घरों में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने वाली कश्ती बीच दरिया में खराब। रेस्क्यू एहलकार का अनोखा एहतजाज। गुलकार सजाद अली का गाना डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ गाकर मदद के लिए पुकारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरियाए चनाब का 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला 2 रोज तक मुल्तान पहुंचने का इम्कान। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद तोड़ने पर गौर। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम कहते हैं आबादी को खतरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच किया जाएगा। हतमी फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। दरिया के करीब मुकीम 1,19,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। डिवीज़न भर में 84 रिलीफ कैंप फाल कर दिए गए। कल रात तक तमाम दरियाई रास्ते खाली कराने का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध में 4 और 5 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। 10 लाख से ज़ायद क्यूसिक सैलाबी पानी का रैला गुजरने का इम्कान। राजनपुर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कच्चे के इलाके में मकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन को भी खतरा लाहक है। हाई अलर्ट जारी। जाफराबाद और सोबतपुर के नशीबी इलाके मुतासिर होने का खदशा। सूबाई वज़ीर आपाशी मीर मोहम्मद सादिक खान इमरानी की हिदायत पर फ्लड कंट्रोल सेंटर्स फाल कर दिए गए हैं। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरिया के किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप कायम करने की हिदायत। इजलास में बताया गया कि सैलाबी सूरत हाल के बायस 52,000 से ज़ायद ख़ानदान मुतासर होने का खदशा है। मुराद अली शाह ने PDMA और ज़िले इंतज़ामिया को मुकम्मल तैयारी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की सखर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू हंगामी बुनियादों पर गुड्डू पहुंच गए। फोकल पर्सन सैयद नासिर हुसैन शाह मुकेश कुमार चावला के हमरा गुड्डू बैराज का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत की जानिब से पंजाब के दरियाओं में छोड़ा गया बड़ा रैला सिंध की जानिब आ रहा है। दरियाए चनाब में 8,82,000 क्यूसिक जबकि रावी से 2 लाख क्यूसिक से जायद सैलाबी रैला पंजनत की जानिब बढ़ रहा है। दरियाए सतलुज में भी 2,61,000 क्यूसिक पानी है जो पंजत में दोनों रैलों से मिलेगा। पंजनत से सैलाबी रैला 2 दिन के अंदर गुड्डू बैराज पहुंचेगा। हमने सुपर फ्लड की तैयारी कर ली है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध से मुसलसल राबिते में हैं। लाहौर में मानसून बारिशों के नवे स्पेल की जोरदार एंट्री। वाल्टन, सदर, नश्तर कॉलोनी एयरपोर्ट के अतराफ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की वजह बनेगा। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
पाक फौज आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर मुतहरिक। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन की हेलीकॉप्टर कश्तियों के जरिए महफूज महकमात पर मुंतकिली। उकाड़ा में 423 अफराद को सैलाबी पानी निकालकर महफूज महकमात पर मुंतकिल किया। जवानों ने सरगोदा में कश्तियों के जरिए बच्चों और ख़वातीन को महफूज महकमात पर मुंतकिल किया। पोर्ट मोमिन में सैलाब से मुतासरा 1500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चिनोट में उम्र के मकाम से 4 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों से और सैलाब से तबाहकारियां। एडीबी सदर का इमदादी कोशिशों में मदद के लिए $30 लाख मदद का ऐलान। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिस्टेंस फंड से दी जाएगी। सदर एशियाई तरक्याती बैंक मिस्टर कांदा ने कहा कि पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है। जब कुदरती आफात आती हैं तो हम फौरी जवाब देते हैं। वज़ारत आबी वसाइल की दस्तावेज में भारत की आबी दहशतगर्दी के सबूत सामने आ गए। भारत खामोशी से डैम भरता रहा, पाकिस्तान के साथ कोई डेटा शेयर नहीं किया। 17 अगस्त को भारत का क्लाउड बर्स्ट को मालूम हो चुका था। 22 अगस्त तक भारत के डैम 87% तक भर चुके थे। भारत ने पाकिस्तान को पहली वार्निंग 26 अगस्त को दी थी। भारत 1 से 22 अगस्त तक कंट्रोल वाटर छोड़ता तो सैलाबी सूरत हाल न होती। SOPs के मुताबिक डैम को एक हद तक खाली रखना ज़रूरी होता है।